गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक रचना है रायपुर दी राणी। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। पिछले भाग विच माई जी ते राणी जी की आपस विच गलबात चल रही सी, सो उस तो अगे सरवण करिए। लड़ी नूं जोड़न लई पिछले भाग दियां कुछ सतरां दोबारा पढ़ियां जा रही हैं जी। राणी, अम्मी जी, ये सब आप दी किरपालता दा फल है, नहीं तो मैं निर्गुण किस जोगी सां। पर अम्मी जी, बाणी ठीक मिठी लगदी है ते मन नूं ठंड पाउंदी है। मैं भुल कीती, अज मैनूं ये चेता ही नहीं आया कि मैं बाणी दा पाठ करां। जे मैं बाणी दा पाठ करदी तां मैनूं छेती ठंड पै जांदी। माई, बीबी, कर्मां दे वेग अक्सर इस तरह टपले ला देंदे हन। विचार के देखो कि अंत बाणी दी धुनी ने ही तुहानूं कढिया। राणी, सच है, गुरबाणी दी धुनी ने ते सतसंगत दे प्यार ने रख लिया। तुसी निष्काम उपकारी हो और पूज्य हो। माई, फिर ओह गल जिहड़ी मैं केवल अपने प्रीतम जी दी शान विच सुन सकदी हां। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग की रे हम थापे। साडा तां इस तों भी नीवा हाल है। राणी, मैं भुल गई। माता जी, मैथों बेवसे शुक्र कहा देंदा है, मैं जान के नहीं आखदी। किरपा करके एक संसा दूर करो। जद तो आप दे दर्शन होए मैं आप तो सुख पाया है, और तुसी अपने आप नूं पूजे बनावना या कहावना पसंद नहीं करदे। साडा पापियां दा उधार किवें होवे। माई, उधार करना उसका बिरध है। जिसदा कर्म रचनहार है ते रचनहार होण दे कर्म करके जिसदा धर्म पालनहार है। वाहिगुरु दा कर्म रचनहार, वाहिगुरु दा धर्म पालनहार, वाहिगुरु दा बिरध तारणहार। राणी, वाहिगुरु रूप रेख रंग भेख तो न्यारा है, उस तो उधार किवें प्राप्त होंदा है। माई, जिकू सृष्टि रचना वास्ते करतार नूं किसे दी मुछंदगी नहीं, उसे तरह पालन विच उसनूं किसे दे उपदेश या सहायता दी लोड़ नहीं। इसे तरह तारण वास्ते वो साड़ी किसे सलाह दा मुताज नहीं। आप ही रचदा, आप ही पालदा ते आपे ही तारदा है। राणी, पर जद सानू उसदे प्यार दान ते रखिया दे गुण मालूम होंदे हन, तां प्यार ते खिच उपजदी है कि उस प्यारे नूं पाईए। फिर ये मुश्किल उपजदी है कि पाईए की कूं। ओ अरूप और असीं अरूप नूं देखणों असमर्थ। माई, एक खिच दा पैदा होना उसे दी मेहर है। जिस दे अंदर परमेश्वर अपने मिलन दी खिच पा देवे, जानो कि वाहिगुरु अपने तारनहार बिरध नूं उत्थे संभाल रहा है। जिस जन को प्रभ दरस प्यासा, नानक तां कै बलबल जासा। राणी, सच है, पर अम्मी जी दर्शन दी प्यास टिकण नहीं देंदी। जद लगदी है तां मेल वल खिचदी है। एक दिन आपने ही पढ़िया सी, प्रभ मिलने की लालसा तां ते आलस कहाँ करोरी। तां ते मैनू संसे उठदे हन। एक तां ਇਹ कि ਪਹਿਲਾਂ वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम जी दे स्वरूप वाले हन, सब तो उच्चे हन, भै वैर रहत हन, जागदी जोत हन ते अत प्यार करन वाले हन। प्यार दे कारण ही साजनहार होण करके पालनहार हन ते उच्चे प्रेम दे कारण तारणहार हन। इस तरह दे जस ते कीर्तन उसदी महिमा ते साडे नाल प्यार दे वर्तारे सानू कौन दसे। असी कीकू ये गल्लां जाणीए। मेरी बेनती है कि तुसीं ये गल्लां ना सिखालदे तां मेरे अंदर लालसा किवें पैदा हुंदी। ते दूसरा,
ਤੇ ਜਦ ਲਾਲਸਾ ਹੋ ਆਵੇ ਤਦ ਉਦਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਕੇ ਮਿਲ ਪਈਏ। ਮਿਲੀਏ ਕੀ ਕੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸਭ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਮਾਈ, ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਿਰਧ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜ਼ਾਈ ਵੱਲੋਂ ਰੁਖ ਮੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਰਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਗੁਣ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਲਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਸੁਭਾਅ, ਪ੍ਰੇਮ, ਦਇਆ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਮਿਟਾਈਏ, ਦਿਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਉਜਲ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਬੀਬੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ, ਪਰ ਮਾਈ ਜੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਕਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜੀ ਵੀ ਉਮਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਮੰਗਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਰ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਦਿਸਣਹਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਗ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਮਜਨ ਦਾ ਚਾਉ ਕਾਂਗਾ ਬਨ ਕੇ ਉਮੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ। ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਿਰਧ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਉਧਾਰ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਦੇਵ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਸਰੂਪ ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਰਾਣੀ, ਜ਼ਰਾ ਵਧੇਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਨਾ। ਸਤ ਕਰੇ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਦਾ ਜੀਉ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤ ਅਰਥਾਤ ਹੈ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਟੇਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਟੇਕ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਰਸੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ। ਰਾਣੀ, ਜੇ ਇਹ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਲ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਹੇ ਮਾਈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
मैं बंदी सतगुर दी तेरी, हे सतगुर तेरी, हे तारनहार तेरी हाँ, ए प्यारे सतगुर अपना ले। मैनू चरना दी धूड़ बना लै, कह दे ए दासी मेरे दर दी बरदी है। हे सतगुर दे खिदमत अपने कर दी, अपनी कर ले हे कलगियां वाले, हे तारनहार बिरद दी कलगी वाले प्रीतम अपना लै, चरना दी धूड़ बना ले। कहो लाल जी हे सतगुर असी तेरे हाँ, माड़े चंगे तेरे हाँ, भुले भटके तेरे हाँ, हे प्यारे प्रीतम जी तेरे हाँ तेरे। इउं कहंदी ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਦੇ ਰੌਂ ਵਗਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਟੁਰੀ ਤੇ ਐਸੀ ਸਮਾਈ ਕਿ ਘੜੀ ਪਰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ, ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਫੇਰ। ਮਾਈ, ਬਸ ਕਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਛਾਨਣਾ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਖਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ, ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਈ, ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਚੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ, ਆਦਰ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਕੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੂਜੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਉਸੂਲ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੀੜ ਅਰ ਸਤਸੰਗ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਮੋਲਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਬਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਧਾਰ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹਰ ਧਿਆਇਂਦਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ, ਸਤਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਦੇ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਮੇਲਾਏ। ਇਹ ਭਉਜਲ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਬੋਇਥ ਨਾਮ ਤਰਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰਿਆਨ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ ਹੈ, ਅਰ ਤੁਠਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਰਾਣੀ, ਧੰਨ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸਾਡਾ ਚੋਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮਾਈ, ਸੋ ਬੀਬੀ ਤਾਰਨਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਮੋਟੀ ਸੂਝ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਣੀ, ਬੀਬੀ ਅੰਮੀ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਐਸੇ ਉੱਚੇ ਵੱਡੇ ਮਿਹਰ ਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਵਨ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ ਔਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਜੀ ਦਾਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਾਈ, ਬਚੀਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਇਸੇ ਨੇ ਢਾਏ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਇਸਤਰੀ ਭਰਤਾ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਇਸ ਨੇ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪਏ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਅਹਿਲ ਰਹੀਏ। ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹਿਲ ਖਲੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈਏ। ਰਾਣੀ ਸਦ ਬਚਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ। ਮਾਈ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਇਸ ਧਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਦਕੇ। ਮਾਈ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਭੈ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਇੱਕੋ ਭੈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਨਾ ਖੋ ਖੁਆ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਭੈ ਆਪਨੇ ਦੋ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇਹ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੱਟ ਜਾਈ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਸੀਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਰਾਜ ਕੀ ਤੇ ਭੀਖ ਕੀ। ਦੂਜੀ ਜੋ ਤੁਕ ਆਪਨੇ ਹੁਣੇ ਪੜੀ ਸੀ, ਸਤ ਕਰੇ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਦਾ ਜੀਓ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣੀਏ, ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਡਰ ਤੇ ਭਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਮਾਈ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਟੇਕ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਸੁਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਤਿੰਨ ਡਰ ਸੱਟ ਕੱਤਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈ ਪੁਰਖ ਭੈ ਹੇਠ ਦਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ। ਜੋ ਨਿਰਭੈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਭੈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਮੜੇ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। ਰਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਵਾਕ ਸੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਵਾਕ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਟਿੱਕਾ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੌਂਟੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਔਰ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਟਕਾਏ ਨਾਹਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਜੇ ਸੰਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਹਿਤ ਘੱਲ ਦੇਵੀਏ। ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਜਸਰਾਏ ਟਿੱਕਾ ਜੀ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਘੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਆਪ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਣਪਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤਿਓਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਰਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਵਾਜਣਗੇ। ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਘੱਲਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਿਰਗੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਜ ਨੂੰ ਸਦ ਘੱਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਦ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਅਰ ਜੀਦਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਬਰਾਈ ਕੌਰ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੌਂਟੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁੰਦਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਉੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਨਦੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਰਮਣੀਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਰਦਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੈਸੀ ਅਦਭੁਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਪਿੱਛੇ ਸਫਾ 140 ਤੇ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭੰਗਾਣੀ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਦਲ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਪਰ ਹੱਲਾ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਰੁਕ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲੇ ਬੜੇ ਅਜਰ ਦੇਖੇ। ਤਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਟਿਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸਾਵਣ ਤੇ ਕਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਾ ਦਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਜੁਦ ਜੀਤ ਆਏ ਜਬ ਟਿਕੇ ਨ ਤਿੰਨਪੁਰ ਪਾਉ, ਸੋ ਪੌਂਟੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਤੇ ਭਾਰ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੋਰੇ ਗਏ। ਰਾਖੀਦਾਰੀ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੂਚ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੜ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 12-13 ਦਿਨ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੈਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਖਲਸ ਖਾਨ ਨਾਮੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਖਲਸਗੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਟੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਕੋ ਦੀ ਵਿਥਪੁਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੰਗਣਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਊਠ ਚੁਰਾ ਲਏ, ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਟੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 10-12 ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਦੇਸੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਡੋਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਠਹਿਰਣ ਦੀ ਜਦ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਾਓ। ਸੈਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੂਚ ਕਰੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣਨ ਤੱਕ ਆਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 94 ਵੀਰ, ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪੱਛੋਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਕੂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਰੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੱਜਲ ਨੇਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਮੁੰਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਗਨ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤਦ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੂਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦ ਰਸਤੇ ਦੇ ਆਗੂਰੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਾਬਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਚੱਲ ਨਿਕਲੋ। ਔਰ ਮੁਕਾਮ ਪਹਿਲਾ ਟਾਬਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਮ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾਏ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਆਤਮ ਹੁਲਾਸ ਨਾਲ ਦਮ ਬਦਮ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਸਾਮਾਨ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਚੇ ਹਨ। ਧੁੱਪ ਅਰ ਚਾਨਣ, ਹਵਾ ਅਰ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਰ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਨੇਹੋ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇਹੋ ਜੋੜ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁੱਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
कि रचना दियां जिन्ना सुंदर चीज़ां पर इसका वसीकार नहीं, उन्हां कीतियां होइयां नूं करता करके जानन लग पिया है। सो जिन्हां पासों इसने निरभै होके सुख लैणे सन, उन्हां तो डरदा है ते भै तारदा है, और उन्हां दे त्रास विच भरमदा है ते उन्हां अगे नक रगड़दा है। सरदार जो सी सो खिदमतगार हो गया है। तद आलम ने कहा, दीन रक्षक जी कुछ वधीक किरपा करो। तद गुरु जी बोले, मनुख अपने शरीर दे अवयवां दा मालक है, अपने इंद्रियां ते मन दा मालक है, पर ये इस घर दे राज विच ही मालकी भुलाई बैठा है। बाहर इस सृष्टि विच हर बलवान शै तो भै खांदा है ते हर मोह लैण वाली शै दे मगर लोभी होया फिरदा है। इस तरह निताणा हो गया है। जेकर करतार नूं पछाणे ते उस दे प्यार विच रहे, तद इस ओट दे रंग विच सारी धरती पर आप नूं सरदार पछाणेगा। तुहानूं इन्हां वहमां तो कढ के मैं बलवान बनाया है, धक्के धोड़ियां लई नहीं, पर इसलिए कि तुसी सुरजीत हो जाओ, जाग पाओ। तुसी इकल्ला इकल्ला धरती विच सरदार हो। सरदार होण करके तुसी लख लख दे आगू हो जाओ। जो ढट्ठे मन्ना वाले धरती पर पनिहार हो रहे हन, इस राहे टुर के सरदार हो जाणगे। हाँ, जिस दे अंदर जोत जगी है, जिसने अपने अंदरली ओट तक लई है और अपने आप नूं दृष्टमान तो चेहरा लख के सुरत चढ़ा के चढ़दी कला तारी है, ओ मेरा लखीर लखां ते पारू है। ऐसे बन के तुहाडे हुक्म विच तुहाडा मन है, तुहाडे हुक्म विच तुहाडे इंद्रे हन, तुहाडे हुक्म विच शरीर दे अंग हन, तुहाडे हुक्म विच शरीर दे अवयव हर किणका मातर हन। तुसीं वायु, पौण, पानी, चानड़े ते धुप गर्मी पर भी इस तरह वसीकार रखदे हो, पर जे आपे नूं दृष्टमानी अभेदता विच ढट्ठे होए झुकाव विच रखोगे तां फिर तुसी टह जाओगे। दृष्टा पद विच मन नूं रखो ते उच्चे रखो। देखो, अहंग ब्राह्मण सूरज तो थर थर कंब रहा है। देखो, ओ ब्राह्मण सूरज तो थर थर कंब रहा है और उस अगे नक रगड़ रहा है, पर असल विच सूरज वाहिगुरू दे भै विच है। जे अंतरात्मे असी वाहिगुरू दी चरण शरण वसदे हां तां सूरज दा भै क्यों मनीए। आत्मा रचनहार नाल अभेद सारी रचना दा मालक है। चाहीदा ਇਹ ਸੀ कि ब्राह्मण सूरज नूं कह के, हे प्रकाश पुंज, तेरे विच जो चानड़ा निगर दामनक शक्ति है, इस विचों मेरे शरीर दे अंगां नूं लोड़ींदे चानण निकते दामनक रौं दा हिस्सा दे, जो मेरा शरीर वधीक काम देण वाला मेरा सेवक रहे। लोकी हवा तो डरदे हन कि बीमार ना कर देवे, पर हवा तां अरोगता दा चाकर सी। पानी तो डरदे हन और वरण समझ के अर्गियां देंदे हन, पर जल तां पालनहार सी। इसे तरह चानण ते धुप सब शरीर दे सुख लई हन। शरीर दे अंदर वसण वाला सरदार है। जे मालक दे हुक्म विच तुरे तां, जो हुक्म नूं मन जाणदा है, ਉਹ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਪਾਸੋਂ ਵਧੇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸੁਖ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਮੇਲ ਪਾਏ ਬਿਨਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ। ਐਵੇਂ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਚਾ ਭਾਵ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖੋਲਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟਾਬਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਸਾਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰਦਮ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ।
सोई गल होई। जद टाबरे पहुंचे तद राव नूं अगे ही खबर लग चुकी सी। उतारे लई साफ मैदान सी, सैना लई तंबू, लंगर, घोड़ियां लई घास ते होर सब कुछ तैयार सी। राय ने आप आके दर्शन कीते, मत्था टेकिया, तलवार चरना विच पेश कीती। एक घोड़ा ते 500 रुपया भेटा कीता और पहाड़ी कंबल जिन्हां नूं गुदमे आखदे हन बहुत सारे भेंट कीते। श्री गुरु जी ने एक पेशकब्ज राजे नूं दित्ती और वर दिता कि जद तक इसका सत्कार करोगे धर्म और प्रताप बनिया रहेगा। शस्त्र का सन्मान दाते नाल अंतरात्मे नेहों का वसीला बनिया। भाई ज्ञान सिंह जी लिखते हैं कि हुण तक उन्हां दी संतान ने यह पेशकब्ज सत्कार नाल रखिया होया है। लोडे पैर सतगुरु जी अचानक उतावले होके टुर पए तद सारे डेरे विच कूच बोल गया। गुरु रू प्यारी साध संगत जी, इस लिखत दा अगला हिसाब जी नूं अगे पढ़ के सरवण कराउण दी कोशिश करांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की